Dear student, I am Kannan, your maths teacher. Today you are going to learn a rank of a matrix. Next we are going to see the concept of a rank of a matrix. To define the rank of a matrix, we have to know about the submatrices and minors of matrices. Let A be a given matrix. A matrix is obtained by deleting some rows and some columns of A is called the submatrix of A. A matrix is a submatrix of itself because it is obtained by leaving 0 rows and 0 columns, 0 number of columns. Okay, next idea is the determinant of a square submatrix. Square submatrix of a matrix is called the minor of a matrix. Okay, so in the concept என்ன சொல்லிருக்கானா submatrix அப்படின்றது எப்படி கிடைக்கும்னா deleting the some number of rows and some number of columns you will get a one format that is called the submatrix. இந்த submatrixக்கு determinant எடுத்தோம்னா that is called the minor. So determinant meaning is we can find the value for that format. Okay, next definition 1.6. The rank of a matrix A is defined as the order of the highest order of non-vanishing minor of the matrix. The highest order of the non-vanishing minor of the matrix A. It is denoted by the symbol rho of A. The rank of a zero matrix is 0. Okay, so the definition என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா highest order of the non-vanishing matrix. So non-vanishing matrix meaning is non-singular matrix. So determinant of value is not equal to 0, that is called the non-vanishing matrix. So the non-vanishing matrix ஓட highest order அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் rank அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். Next some important note. The note number 1 set, if a matrix contain at least one non-zero element, then rank of A is greater than or equal to 1. That is, a row of A is greater than or equal to 1. The rank of an identity matrix of order n is n. So that meaning is identity matrix have whatever order, that is the rank. If the rank of a matrix A of R, if the rank of a matrix A is R, then there exists at least one minor of A of order R which does not vanishes, and every minor of A of order R plus 1 and the higher order vanishes, So that meaning is if the rank of the matrix is 3, meaning is the higher orders are the vanishing matrix. 4 cross 4, 5 cross 5, everything is vanishes. Meaning is determinant value is equal to 0. If the rank of the matrix is 2 அப்படின்னா என்னோட ஹையர் ஆர்டர் வந்து 3 cross 3, 4 cross 4, the higher orders எல்லாம் வந்து 0 இருக்கும். So that is the next idea. Another one is if A is m cross n matrix, அதாவது ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்குன்னு வச்சுங்க. if A is a m cross n matrix, then row of A, rank of A is less than or equal to minimum of m comma n. That is equal to minimum of m comma n. So suppose the rectangular matrix number of rows and column டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் எது மினிமமாக இருக்கோ அதுதான் ரேங்க் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது, மினிமம் ஆர் பிலோ த மினிமம். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் A of order n has a inverse if and only if rank of A is equal to 1. We are going to take a square matrix A, order n இருக்கு, it has a inverse இருந்துச்சுன்னா டேரெக்டாக நம்ம என்ன சொல்லலாம், rank of A is equal to n அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஸ் பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இட் இஸ் அ நான் சிங்குலர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். நான் சிங்குலர் ப்ரூவ் பண்ணால் தான் நம்ம இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதனால் நான் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஸாக இருந்தால் டேரெக்டாக அதனோட ஆர்டரவே நம்ம ரேங்காக எடுத்துக்கலாம். இதான் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ். இதை யூஸ் பண்ணி சம் எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம்.
Dear students, இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் நம்பர் 1.2ல சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருன்னா, ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மேட்ரிக்ஸ் பை மைனர் மெத்தட் மூலமாக பண்ணணும். ஸோ ஒன் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு நேம் ஏன்னு கொடுத்துட்டோம். A is a 2x2 மேட்ரிக்ஸ். இந்த 2x2 மேட்ரிக்ஸுக்கு நம்ம ரேங்க் பார்க்கணும். இது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கனால இது அப்படியே டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறோம். நான் ஹையர் ஆர்டர் வந்து 2x2ன்றனால ஹையர் ஆர்டர் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ என்ன செய்கிறோம், தென் A is a மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 2x2. அப்போ என்னோட ரேங்க் எப்படி இருக்கலாம்னா, அந்த மேக்ஸிமம் வந்து 2 இருக்கிறனால, என்னோட ஆர்டர் வந்து 2 இருக்கிறனால 2 ஆர் பிலோ 2ஆக இருக்கலாம். அப்போ அதை டேரெக்டாக இதனோட மைனர் எடுக்கிறேன். மைனர் அப்படின்றது என்னென்னா, டெலிட்டிங் த 0 row and 0 column யூ வில் கெட் அ சப் மேட்ரிக்ஸ். அந்த சப் மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கிறோம். இப்போ 0 row 0 column எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா 2 - 4 - 1 2 அதே தான் நமக்கு வரும். அதோட டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ எடுக்கிறேன். அதோட டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் அப்படியே இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 2s are 4 மைனஸ் -1 - 4 வந்து +4ன்னு வரும். அப்போ ஆல்ரெடி ஃபார்முலா மைனஸ் இருக்குது. அப்போ -4 - 4 வந்து 0. இப்போ 0 வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ வேனிசிங் மேட்ரிக்ஸ். அப்போ 0 வர்றதனோட ஆர்டரை வந்து நம்ம ரேங்காக எடுக்க முடியாது. அப்போ என்ன செய்யணும், வி ஷுட் ரெடியூஸ் தட், நெக்ஸ்ட் ஆர்டருக்கு ரெடியூஸ் பண்ணணும். இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா, 2x2க்கு அடுத்து இருக்க ஆர்டர் வந்து 1x1. ஸோ 1x1 அப்படின்றது என்ன செய்யணும்னா, ஏதாவது ஒரு 1x1 எடுக்கிறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது 2ன்றதை இந்த ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா 2 அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் வரும். அதுக்கு நம்ம மைண்ட் எடுத்திங்கன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் 1x1 அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா, அந்த டெஃபினிஷன்லேயே சொல்லியிருக்கோம், அட்லீஸ்ட் 1 நான்-ஜீரோ எலமெண்ட் அதில் இருந்துச்சுனாலே அதனோட ரேங்க் வந்து 1 அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நோட்டில் சொல்லும்போது. அந்த கான்செப்ட் படி என்ன சொல்கிறோம்னா, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A is equal to 0 and hence row of A is not equal to 2. Row of A is not equal to 2. Therefore row of A equal to 1. Row of A equal to 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ நான் வேனிசிங் மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது, அதாவது சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ வந்து 0 ஆயிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு அடுத்த ஆர்டருக்கு வர்றோம். என்ன ஆர்டரில் இருக்குமோ அதுக்கு அடுத்த ஆர்டரில் வர்றோம். இதுதான் நம்ம டெஃபினேஷனில் கிளியராக பார்த்துருக்கோம். ஒன் செகண்ட் நீங்கள் டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஐடியா. அப்போ அதனோட ரேங்க் வந்து 1 அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு. ஓகே, நவ் த செகண்ட் சப்டிவிஷன். செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மேட்ரிக்ஸு அதனோட ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க. 3 rows 2 columns கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏ நேம் கொடுத்தாச்சு. தென் ஏ இஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 3x2 அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். அப்போ 3x2 இருக்கிறனால அதோட ரேங்க் எப்படி இருக்குது வாய்ப்புனா, ரோ ஆஃப் ஏ வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் த 3,2. இதில் எது மினிமமோ அதுவாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குல்ல, பிலோ தட் மினிமமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ வந்து இங்கே மினிமம் வந்து 2னால் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2. அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் வந்து 2 ஆர் பிலோ 2ஆக தான் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இதை செக் பண்ண போகிறோம். அப்போ என்ன செய்யணும், நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் கன்சிடர் த செகண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஏஎஸ். இப்போது நமக்கு 2ன்றனால அப்போ இங்கே இருக்கிறதுல வந்து 2x2 மைனராக எடுத்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். இல்லை வேரியஸ் 2x2 மைனர் எடுக்கலாம். அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2x2 மைனர் எடுக்கிறோம். எப்படி எடுக்கிறோன்னா, அந்த ஃபஸ்ட் ரோவும் செகண்ட் ரோவும் எடுத்து ஒரு 2x2 மைனர் ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அப்போ -1 3 4 -7 வருது. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன். -1 × -7 +7 மைனஸ் ஆஃப் 4 × 3 12. அப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் -5. திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ நாட் ஈக்குவல் 0னால இது நான் வேனிசிங் மேட்ரிக்ஸ். அப்போ எதோட ஆர்டர் வந்து ஆர்டர் 2x2 வந்து நான் வேனிசிங்காக இருக்கனால இந்த ஆர்டர் 2வே நம்ம ரேங்க் எடுத்துக்கலாம். அப்போ ரோ ஆஃப் A is equal to 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் இது 0 வந்துருச்சுன்னா அனதர் 1 2x2 இதிலே எடுக்கணும். இப்படி நம்ம வேரியஸ் 2x2 எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஆல் த 2x2 வந்து ஈக்குவல் 0 வந்துச்சுன்னா ரேங்க் வந்து 1x1, அப்போ 1 அப்படின்னு வரும். பட் இங்கே ஃபஸ்ட்டு 2x2வே நாட் ஈக்குவல் 0 இருக்கனால ரேங்க் வந்து 2 அப்படின்னு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம். அடுத்தது வந்து தேர்ட் கொஸ்டின் வரும். தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நேம் ஏன்னு கொடுத்தாச்சு. இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2x3, அதாவது 2 row 4 columns இருக்குது. அப்போ இது ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது. நம்ம பார்த்தது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்துச்சு, இப்போ ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது. ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, ரோ ஆஃப் ஏ, ரேங்கோட சிம்பிள் வந்து ரோ ஆஃப் ஏ வந்து எப்படி இருக்குன்னா, லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் த 2,4. இந்த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்குல்லையா, அதுதான் 2,4 எடுத்திருக்கோம். இதில் எது மினிமமோ அந்த மினிமமாக இருக்கலாம், இல்லை பிலோ த மினிமமாக இருக்கலாம். இப்போ இங்கே 2 4ல் எது மினிமம்னா 2 தான். அப்போ அதனோட ரேங்க் எப்படி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2ஆக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ நான் என்ன செய்யணும்னா, 2x2க்கு நம்ம கன்வர்ஷன் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம ரேங்க் 2ன்ற கான்செப்ட்டுக்கு வர முடியும். அப்போ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் செகண்ட் ஆர்டர் மைனர் ஆஃப் ஏஎஸ். இப்போ இதில் இருக்க செகண்ட் ஆர்டர் மைனர் நம்ம எடுக்கிறோம். இங்கே நம்ம நிறைய செகண்ட் ஆர்டர் மைனர் எடுக்கலாம். அதில் நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம். ஏதாவது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் மைனர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருந்துச்சுன்னா அப்போ ரேங்க் வந்து 2ன்னு எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ அதை ரஃபாக நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். எப்படி ட்ரை பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஆர்டர் எடுக்கிறேன். செகண்ட் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1 -2 3 -6 இது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் எடுக்கிறேன். என்னோடய எக்ஸ்பென்ஷன் அதோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ பார்க்குறேன். 1 × -6 தென் ஃபார்முலா மைனஸ் இது வந்து 3 × -2 -6 அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் +6 அப்போ 0. அப்போ டிட்டர்மினன்ட் இது வந்து 0 இருக்குது. இது வேனிசிங் மேட்ரிக்ஸ். அப்போ என்னோட இதுக்கு நம்ம ரேங்க் சொல்ல முடியாது, ரேங்க் 2ன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போது அகெயின் நம்ம இன்னும் இதில் வேரியஸ் 2x2 எடுக்கலாம். அப்போ இன்னொன்று எடுக்கிறோம். இன்னொன்று எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்படியே வச்சுங்க 1 3 அப்படியே வச்சுட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு காலம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு செகண்ட் காலம் போல் தேர்ட் காலம் எடுத்துக்கோங்க. -1 -3 இன்னொரு 2x2 கிடச்சிருக்கு. இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். 1 × -3 தென் மைனஸ் ஆஃப் 3 × -1 -3 அப்போ +3 அகெயின் 0. அப்போ இதுவும் நம்ம எடுக்க முடியாது. அகெயின் இன்னும் 1 மோர் எடுக்கிறோம். என்ன எடுக்கணும்னா 1 3 ஃபஸ்ட்டு காலம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டாச்சு. 4th ரோ எடுத்துக்கிறோம். 0 1 எடுத்துக்கிறோம். இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். அப்போ 1 × 1 -3 × 0 0 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ 1 3 0 1 எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது வந்து எப்படின்னா ≠0 இருக்குது. அப்போது இந்த கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸில் ஏதாவது எனி ஒன் அட்லீஸ்ட் 1 2x2 -0னா அப்போ ரேங்க் வந்து நம்ம 2 அப்படின்ற கன்க்ளூஷன் வந்துடும். இப்போ நான் அந்த சொன்ன விஷயத்தை தான் இங்கே நம்ம தியரி எழுதியிருக்கோம். இப்போ we are going to consider a second order minor of A. எல்லா மைனர் எழுதுன்னு அவசியம் இல்லை. ஏதாவது ஒன்று அந்த 2x2 ≠0 வர மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எழுதுனா போதும். இப்போ நான் அதுக்கு இப்போ நம்ம ரஃப் ஒர்க்கில் பார்த்துட்டோம். அதில் இந்த மைனர் எடுக்கிறேன். என்ன மைனர் எடுக்கிறேன்னா 1 3 எடுத்துக்கிறேன். இங்கே 0 1 எடுத்துக்கிட்டேன். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 × 1 1 மைனஸ் ஆஃப் 3 × 0 0 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ என்ன இருக்குன்னா இட் இஸ் ≠0 வந்துருச்சு. அப்போது therefore என்ன சொல்கிறோம்னா ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் A is equal to 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் A is equal to 2. அடுத்த 5th கொஸ்டின் வரும். 5th சப்டிவிஷன். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்லேயே 5th சப்டிவிஷன். 5th சப்டிவிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் A கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது. 3 rows 4 columns இருக்குது. 3 rows 4 columns. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். அப்போ என்ன செய்யணும், தென் A is a matrix of order 3x4 அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ என்னோட ரேங்க் எப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா <= மினிமம் ஆஃப் the 3,4. இந்த 3,4 எது மினிமமாக இருக்கோ அது வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஆஃப் ஏ வந்து <= மினிமம் வந்து இங்கே 3 3 இருக்குது, சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ என்ன செய்யணும், நோ வி சர்ச் ஃபார் non-zero தேர்ட் ஆர்டர் மைனர் ஆஃப் ஏ. அப்போ என்ன செய்யணும், இங்கே 3 தான் நமக்கு சான்சஸ் இருக்கிறனால 3x3 இருக்கிற மாதிரி மைனர்ஸை நம்ம செக் பண்ணுறோம். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு 3x3 மைனர் எடுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு 3x3 மைனர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 0 இது 8, இங்கே இருக்குது 8. அடுத்து என்ன இருக்குன்னா 1 2 1 எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2 4 0 2 4 0 எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி 0 வருதான்னு நம்ம செக் பண்ணணும். எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம்? ஸோ ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட சிம்பிள் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ் இதான் ஆர்டர், அதில் செக் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு 0 இன்ட்டு த மைனர். இப்போ இந்த ரோஸ் அண்ட் காலம் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன இருக்கும், 2 4 1 0 இருக்கும். அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் 1க்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். செகண்டு காலம் ஃபஸ்ட் ரோ எலிமினேட் பண்ணிங்க 0 4 8 0 0 4 8 0 அப்படின்னு வருது. தென் ப்ளஸ் இப்போ 2க்கான இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். 2 இதோட ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 0 2 8 1 0 2 8 1. இப்போ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா 0 இன்ட்டு எனிதிங் இஸ் அகெயின் 0 மைனஸ் ஆஃப் 1 இன்ட்டு 0 இன்ட்டு 0 0 மைனஸ் ஆஃப் 8 4s are 32 ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு 0 minus 16. Okay, then minus 1 into minus 32 plus 2 into minus 16. அப்போ minus plus 32, it is plus 32, it's a minus 32. Minus 32, so that is equal to plus 32 minus 32 equal to 0. அப்போ என்ன, it's a vanishing matrix. இது எப்படி கிடச்சிச்சுன்னா vanishing matrix. அப்போ இந்த 3x3 நமக்கு 0 கிடச்சிச்சு. அடுத்து சம் அதர் 3x3 நம்ம ட்ரை பண்ணுறேன். அப்போ இதுக்கு அடுத்த 3x3 எடுத்துக்கிட்டேன். இதுக்கு அடுத்த 3x3 எப்படி எடுத்துக்கிற போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு 0 0 8 அப்படி எடுத்துட்டாச்சு. செகண்ட் காலம் போல் இப்போ தேர்ட் காலம் எடுங்க 2 4 0. அடுத்து லாஸ்ட் காலம் அப்படி எடுத்துக்கோங்க
1 3 2 அப்படி எடுத்துங்க. இப்போ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா ஸ்டார்ட் வித் 0 இன்ட்டு, இப்போ இதோட ரோஸ் அண்ட் காலம் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 4 3 0 2. தென் அகெயின் தி சிம்பிள் செகண்ட் ஒன் இஸ் மைனஸ் 2. இப்போ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா இதோட மைனர் எடுத்தோம்னா செகண்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா 0 3 8 2. தென் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு, ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா 0 4 8 2. ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா 0 இன்ட்டு எடுத்தீங்க ஃபுல்லாக 0 -2 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 0 0 மைனஸ் 8 3 சார் 24 ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு 0 இன்ட்டு 2 0 மைனஸ் 4 8 சார் 32. இப்போ 0 -2 இன்ட்டு -24 ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு -32. அப்போ -2 இன்ட்டு -24 ப்ளஸ் 48. 24 into 2 48 minus into minus plus, then plus into minus 1 into 32 32. Now we have the result is 16. Answer is 16. So this is not equal to 0. Now the 3 cross 3 is not equal to 0 na rank of A is equal to 3. ஏன்னா highest order 3 cross 3 வந்து not equal to 0 கிடைச்சிட்டனால rank of A is equal to 3. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஃபோர்த்து கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறீங்க. ஃபோர்த்து கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இட்ஸ் அ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். பட் என்னோட ஆர்டர் வந்து 3 cross 3. தென் ஏ இஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 3 cross 3. பட் என்னோட ரேங்க் எப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஆர்டர் வந்து 3, மேக்ஸிமம் ஆர்டர் வந்து 3 இருக்கனால 3 ஆர் பிலோ 3 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ 3 எப்போ இருக்கும்னா 3 cross 3 மைனர் வந்து நாட் ஈக்குவல் 0 இருந்தானா ரேங்க் வந்து 3 இருக்கும். இல்லை 3 cross 3 ஈக்குவல் 0 வந்துருச்சுன்னா அடுத்து 2 cross 2 நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ 3 cross 3ன்றது அப்படியே அஸ்யூஷுவல் இட் செல்ஃப், அதுவே அப்படியே மைனர் எடுத்துக்கிறீங்க. எப்படி இட் செல்ஃப் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், நம்ம டெஃபினேஷன்லேயே சொல்லியிருக்கோம். அதாவது எலிமினேட்டிங் த 0 row and 0 column you will get a minor, that is a minor, அதாவது the matrix is a minor itself அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இதவே மைனர் எடுத்துக்கிறீங்க. அப்படி மைனர் எடுத்துக்கிற டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A is equal to now A is equal to 1 -2 3ன்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. 2 4 -6 எடுத்திருக்கோம். அடுத்து வந்து 3 1 -1. ஓகே, இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 1 எடுத்துக்கிறீங்க. அடுத்து என்ன செய்யறோம், அந்த எலிமினேட்டிங் த ரோஸ் அண்ட் காலம் நம்ம கிடைக்கக்கூடியது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 -6 1 -1 அப்படின்னு வரும். ஃபஸ்ட்டு இது ப்ளஸ்ஸு, அடுத்து மைனஸு, ப்ளஸ் இது ஆர்டரு. அடுத்து வந்து மைனஸ் சிம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். இங்கே இருக்க நம்பர் -2 இருக்குது, மைனஸ் அப்போ +2 எடுத்துக்கிறோம். டிட்டர்மினன்ட் இப்போ என்ன செய்யணும், ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 2 -6 3 -1 2 -6 3 -1. அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் சிம்பிள், இந்த நம்பர் இஸ் 3. அப்போ இதோட மைனர், ஸோ எலிமினேட்டிங் த ஃபஸ்ட் ரோ அண்ட் த தேர்ட் காலம் 2 4 3 1 எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண 1 into -4 மைனஸ் +6, ஏன்னா -6 வந்து +6 மாறும். +2 into 2 into -1 -2 மைனஸ் ஆஃப் 6 3 சார் 18 -18 அப்போ இட்ஸ் +18 வருது, +18. ஓகே, அடுத்து வந்து +3 as தென் 2 into 1 2 minus 4 3 சார் 12. ஓகே, 1 into இங்கே வந்து -4 +6 வந்து +2 into இப்போ வந்து 16 அப்படின்னு வரும். -2 + 18 வந்து +16 +3 into இது வந்து -10 அப்படின்னு வரும், -10. அப்போ நமக்கு வந்து 1 into 2 + 2 into 16 வந்து 32 -3 into 10 வந்து 30. ஏன்னா அங்கே 3 இருக்குது. 3 into 10 -30. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 34 2 + 32 34 3 into -10 -30 that is equal to 4. அப்போ this is determinant of A எப்படி இருக்குன்னா not equal to 0 இருக்குது. அப்போ என்ன சொல்லிடுறோம், இந்த 3 cross 3 வந்து நான் வேனிசிங் இருக்கிறதுனால அப்போ என்ன சொல்லலாம், therefore rank of A is equal to 3 அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ரோ ஆஃப் A equal to 3. சப்போஸ் இது வந்து 0 வந்துருதுன்னா அடுத்து இதில் இருக்கிற 2 cross 2 செக் பண்ணி பார்க்கணும். we have a lot of 2 cross 2, ஏதாவது ஒரு 2 cross 2 not equal to 0 இருக்கா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ இந்த 4 சம்ஸ்லேயே நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிக்கு. என்ன இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறதுக்கு அப்படியே ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் டேரெக்டாக அதனோட டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ பார்க்குறோம்.
அந்த ஹையர் ஆர்டரே வந்து நம்ம ரேங்க் எடுத்துக்கலாம் நாட் ஈக்குவல் 0 இருந்துச்சுன்னா. அப்படி நாட் ஈக்குவல் 0 இல்லைன்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம், மைனஸ் வரும், அந்த ஆர்டருக்கு கம்மியான மைனஸ் வரும். ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸில் எது மினிமமாக இருக்கோ அதுதான் ரேங்க் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மினிமம் வேல்யூ ஆர் பிலோ த மினிமம் வேல்யூ இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் இருக்கிற ஆல் த 5 சப்டிஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு யூ வில் கெட் அ சம் ஐடியா. Now we are going to study the concept of elementary transformation of a matrix. A matrix can be transferred to another matrix by certain operations. Certain operations are called the elementary row operations and elementary column operations. This is the first idea. Next, elementary row and column operations. So elementary row or column operations on a matrix are as follows. First, interchanging any two rows or columns of a matrix. So first concept, interchanging any two rows or columns of a matrix. This is the first idea. Second one, replacing row or column of a matrix by a non-zero scalar multiple of the row or column by a non-zero scalar. So next idea, the third one is replacing a row or column of a matrix by a sum of the row or column with a non-zero scalar multiply of another row or column of a matrix of the matrix. So this is a 3 important idea. So the 3 important ideas explained in the notation format in the next concept. Elementary row operations and elementary column operation on a matrix known as a elementary transformation. Okay, so we use the following notations of elementary row transformation, right? Row transformation க்கு following notations use பண்றோம். First one, interchanging of ith and jth row is denoted by the symbol Ri if and only if Rg. So Ri is interchanged to Rg. That meaning is Rg interchange to Ri. So interchange the two rows, any two rows, எந்த ரெண்டு ரோவையும் நம்ம interchange பண்ணலாம். Next, the multiplication of each element of ith row by a non-zero constant lambda is denoted by Ri tends to lambda of Ri. Okay, next, addition to ith row of non-zero constant lambda is multiplied of jth row. Non-zero constant lambda is multiplied with the jth row and addition with the ith row is denoted by Ri tends to Ri plus lambda time of Rg. Similar notation of used elementary column transformations. இதே மாதிரி ஐடியாஸ் வந்து காலம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் மேக்ஸிமம் நம்ம ரோ ஐடியா தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால தான் ரோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன், two matrix A and B of same order are said to be equivalent to one another if one can be obtained from other by applying of elementary transformation symbolically. We write A is equivalent to, the symbol is taken to by A is equivalent to B. This means that the matrix A is equivalent to the matrix B. ஓகே, ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து இந்த மேலே பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த எலிமெண்ட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு இன்னொரு ஃபார்மேட் கிடைக்கும். ஸோ ஏன்ற மேட்ரிக்ஸை சம் அதர் ஃபார்மேட்டில் மாற்றிருப்போம். அப்படி அந்த மாற்றின ஃபார்மேட்டு தான் வந்து பி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ பி இஸ் நாட் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் மேட்ரிக்ஸ், இட்ஸ் அன் ஈக்குவலன்ட் டு ஏ மேட்ரிக்ஸ். எக்ஸாக்டாக ஏக்கு ஈக்குவல் கிடையாது, பட் இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ஏ. பி மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ஏ, அதான் ஐடியா. ரைட்டு, நெக்ஸ்ட் ரோ எக்லான் ஃபார்ம்.
Using the row elementary transformation, using the row elementary operations, we can transform given non-zero matrix to simplified form is called the row echelon form. Row echelon form, ரைட்டா? இப்போ ரோ எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மேட்டில் எழுதணும்னா அது பேர் வந்து ரோ எக்லான் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் ரோ எக்லான் ஃபார்ம் we may have the rows all of whose entries are 0. All the entries 0 இருக்கலாம். Such a row are called the zero row. இப்படி நம்ம ரோ எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ரோ ஃபுல்லாக எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் 0வாக இருந்துச்சுன்னா that row is called the zero rows. A non-zero row is one which at least one of the entry is not 0. ஒரு ரோவில் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த என்ட்ரி வந்து நாட் 0வாக இருந்தால் அது நான்-ஜீரோ ரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நான்-ஜீரோ ரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். இந்த எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 0 0 -1 0 0 1 0 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபஸ்ட் இருக்குது R1, இது R2, இது வந்து R3. R3 வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே 0 இருக்குனால R3 இஸ் a 0 ரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். R1லையும் 2 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, நம்பர்ஸ் இருக்குது. R2ல ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்குது. அதனால் these two rows are called the non-zero rows. Next one definition, that is a 1.5. A non-zero matrix E is said to be in a row echelon form. Row echelon form if it has the following conditions. So what is the first one? All zero rows of E occurs below every non-zero rows of E. Every non-zero rows of E. அதாவது ஜீரோ ரோ வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்னா பிலோ த நான்-ஜீரோ ரோ ஆஃப் இ அப்படின்னு இருக்கும். இ இஸ் அந்த எக்லான் ஃபார்ம் மேட்ரிக்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு த ஃபஸ்ட்டு நான்-ஜீரோ எலமெண்ட் இன் எனி ரோ ஆஃப் இ occurs in the jth column of E, then all other entries in the jth column of E below the first non-zero element in the row I. அடுத்து வந்து இந்த first non-zero entry in ith row of E lies left of the first non-zero entry in the I plus 1th row of E. ஸோ இந்த ஹோல் கான்செப்டையும் நான் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன்னா ஒரு பேப்பரில் எக்ஸாம்பிள் சம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நான் அந்த ரோ எக்லான் ஃபார்மை இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இந்த ஃபாலோயிங் மேட்ரிசஸ் ஆர் இந்த ரோ எக்லான் ஃபார்ம். இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னா ரோ எக்லான் ஃபார்மில் இருக்குது. இதில் பாயிண்ட் நம்பர் 1 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஜீரோ ரோ லைஸ் பிலோ த எவ்ரி நான்-ஜீரோ ரோஸ். எவ்ரி நான்-ஜீரோ ரோஸ் கீழே தான் வந்து 0 ரோ இருக்கும். ஸோ இது வந்து நான்-ஜீரோ ரோ பிகாஸ் 3ன்ற நான்-ஜீரோ நம்பர் இருக்குனால இட்ஸ் நான்-ஜீரோ ரோ. இது நான்-ஜீரோ ரோ, இது 0 ரோ. ஸோ 0 ரோ லைஸ் பிலோ த எவ்ரி நான்-ஜீரோ ரோ. இங்கே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது நான்-ஜீரோ ரோ, இது நான்-ஜீரோ ரோ, இது 0 ரோ. இப்போ 0 ரோ லைஸ் பிலோ த எவ்ரி நான்-ஜீரோ ரோ. இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு. பாயிண்ட் நம்பர் 2 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நான்-ஜீரோ எலமெண்ட் in the ith row in the jth column of E என்றது echelon form. Other elements in the jth column in the other rows are 0. Okay, அங்கே 1 is the first non-zero element in the first row in the jth column. இந்த காலமில் இருக்கிற அதர் எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஃபுல்லாக 0வாக இருக்கும். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு நான்-ஜீரோ என்ட்ரி வந்து 1. இந்த 1 கீழே இருக்கிற அந்த காலமில் அதர் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து 0வாக இருக்கும். இதுதான் அந்த கான்செப்ட். இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செகண்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு நான்-ஜீரோ என்ட்ரி வந்து 3. இப்போ 3க்கு கீழே இருக்கிற அதர் எலமெண்ட்ஸ் இந்த சேம் காலம் ஆர் 0. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 இஸ் த ஃபஸ்ட்டு நான்-ஜீரோ என்ட்ரி இந்த செகண்ட் ரோ. அப்போ இந்த தேர்ட் ரோவில் இருக்கிற இந்த 2க்கு நேராக பிலோ இருக்கிற இந்த காலமில் இருக்கிற இந்த எலமெண்ட் வந்து 0வாக இருக்குது. இது பாயிண்ட் நம்பர் 2. பாயிண்ட் நம்பர் 3 என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் நான்-ஜீரோ என்ட்ரி இந்த
ith row, the first non-zero entry in the ith row lies left of E in the first non-zero entry in the I plus 1th row. அதாவது இங்கே ஃபஸ்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா 1 இஸ் த ஃபஸ்ட்டு நான்-ஜீரோ என்ட்ரி. இப்போது இதில் செகண்ட் ரோவில் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நான்-ஜீரோ என்ட்ரி வந்து 3 இருக்குது. அப்போது இந்த 1 அப்படின்றது லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த 3 ஐத் ரோவில் இருக்கிற எலமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் I plus 1th row. இது 1ன்றது ஐத் ரோ, 2ன்றது I plus 1th row. இதுதான் அந்த கான்செப்ட். ஸோ இதை தான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் எக்லான் ஃபார்ம் அப்படின்றத ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். எக்லான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை வச்சுட்டு ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம். தியரம் 1.11 The rank of a matrix in a row echelon form is the number of non-zero rows in it. That is a theorem. Theorem 1.12 Rank of a non-zero matrix is equal to the number of non-zero rows. The number of non-zero rows in a row echelon form. In a row echelon form of a matrix. So there's a theorem number 1.12. இப்போ நம்ம இந்த சம் போடுறதுக்கான எல்லா இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்தாச்சு. இனி வந்து எக்ஸசைஸில் இருக்கிற சம்ஸ் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா என்ன, அது எப்படிலாம் நம்ம பண்ணணும், ஒரு மேட்ரிக்ஸை எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணி எப்படி ஈக்குவலன்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் அதை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்து இந்த ஈக்குவலன்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண கான்செப்ட்லேருந்து எக்லான் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஐடியா என்னென்னு பார்த்தோம். அது ஒரு ரோ எக்லான் ஃபார்ம். எஸ்பெஷலி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், ரோ எக்லான் ஃபார்ம் எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த ரோ எக்லான் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு அதில் 0 rows நான்-ஜீரோ ரோஸ் எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், இதை பற்றின்ற கான்செப்ட்லாம் பார்த்தோம். இப்போ இந்த ரோ எக்லான் ஃபார்மை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ரேங்க் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா அதுக்கு 2 தியரம் பார்த்தோம். அந்த தியரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஈக்குவலன்ட் மேட்ரிக்ஸ், அதாவது ரோ எக்லான் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு கிடச்சிருக்க அந்த மேட்ரிக்ஸில் நம்பர் ஆஃப் நான்-ஜீரோ ரோஸை தான் ரேங்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. அப்போது இந்த ரோ எக்லான் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் நம்ம ஐடியாஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா சம் போடுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ டெஃபினிஷன்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்ஸ் அகேன் நல்லா திருப்பி கூத்துரு பண்ணுங்கள். டெக்ஸ்ட் புக்கு இருந்ததுன்னா ரீட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரோ எக்லான் ஃபார்மை நான் ஜென்ரலாக போட்டு காமிக்கிறேன், அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம சம் போடலாம். ஸோ எப்படி இருக்கலாம்னா, இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான்-ஜீரோ என்ட்ரி 1 அப்படின்னு இருக்குது. எப்போவுமே ஃபஸ்ட் நான்-ஜீரோ என்ட்ரி 1 அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸி நம்ம கால்குலேஷன். அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். 1 வச்சுட்டாச்சு. இப்போ கண்டிப்பாக என்ன சொல்லியிருக்கோம், பிலோ எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் 0வாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். பிலோ எலமெண்ட்ஸ் 0வாக இருக்கணும். ஸோ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். இப்போது இது 0வாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் இங்கே ஃபஸ்ட்டு நான்-ஜீரோ என்ட்ரிக்கு லெஃப்ட்டில் தான் என்ன இருக்கணும், அனதர் ஒன் நான்-ஜீரோ என்ட்ரி எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஃபஸ்ட் நான்-ஜீரோ என்ட்ரி லெஃப்ட்டில் தான் இந்த இது இருக்கும். ஸோ அப்போ இங்கே 2 இருக்கனால இந்த நான்-ஜீரோ என்ட்ரிக்கு நேராக கீழே வந்து 0வாக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு ஃபார்மேட்டு. சப்போஸ் என்கிட்ட எப்படி நம்பர்ஸ் இருக்குது, ஃபஸ்ட் நான்-ஜீரோ என்ட்ரி 1 வந்துருச்சு, இது 2 0 வந்துருச்சு. பட்டு இங்கே தான் நம்பர் 3 4 ஏதோ இருக்குதுன்னு வச்சுங்க, இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். இங்கே இருக்கிற நம்பரை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. பட் நான் ஒரு எலமெண்ட் 0 ஆக்கிறேன், இன்னொரு நம்பரை 0 ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட் நான்-ஜீரோ என்ட்ரி வந்து எனக்கு இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுங்க. இந்ததோட ஃபஸ்ட் நான்-ஜீரோ என்ட்ரி வந்து இங்கே 2 இங்கே இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இங்கே 5 ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க. அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எலமெண்ட்ஸ் இங்கே 0வாக தான் இருக்கும் நமக்கு. அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு நான்-ஜீரோ என்ட்ரி, இந்த ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் நான்-ஜீரோ என்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, இது கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும், இது கீழே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து 0வாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ இங்கே இது வேணாலும் இருக்கலாம், இங்கே 1 இல்லை 5 இல்லாட்டி இங்கே 0வாக கூட இருக்கலாம். இங்கே 0வாக இருந்தால் ஃபுல்லாக வந்து 0 ரோவாயிரும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். இதான் வந்து அந்த எக்லான் ஃபார்ம் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ இன்னும் எப்படி இருக்கலாம்னா 1 0 0 மற்ற எல்லாமே இது ஃபுல்லாக 0 ரோவா இப்படி கூட இருக்கலாம். இல்லை சம்டைம் எப்படி இருக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1, அதாவது இங்கே சம் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம், இங்கே எல்லாம் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அடுத்து வந்து 0 0 0 இருக்கலாம். இங்கே வந்து என்ன இருக்கலாம் 0 0 0 இப்படி 2 ரோ ஃபுல்லாகவே கூட 0வாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஃபார்மேட்டில் நமக்கு எக்லான் ஃபார்ம் இருக்கலாம். ஸோ எக்லான் ஃபார்ம் அப்படின்றது இப்படி தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும். எக்லான் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு தான் நான்-ஜீரோ ரோ நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஓல்டு புக்கில் இருக்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மெத்தட் சொல்லுவாங்க. அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ், அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இங்கே போகிற மாதிரி, அந்த மாதிரி ஸ்டெப்பாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம்.
இப்போது எக்ஸசைஸ் வந்துடலாம். இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின், செகண்ட் சப்டிவிஷன் வரீங்க. வி ஹேவ் அ மேட்ரிக்ஸ் ஏ அப்படின்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது. அதனோட எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது. 1 2 3 4 ரோஸ் 3 காலமாக இருக்குது. 4x3 இருக்குது. ஸோ இதோட ரேங்க் எப்படி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகெயின் அவங்க என்ன மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தடில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தட் போது ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரி ஒன்றா இருக்கிறது பெட்டர். நமக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் ஃபஸ்ட் ரோவை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிற போகிறோம். அடுத்தது செகண்ட் ரோவை என்ன செய்யணும், இந்த ஃபஸ்ட் ரோ வரக்கூடிய அந்த நான் ஜீரோ என்ட்ரி இருக்க பிலோ ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் சுட் பி 0. கீழே இருக்க எல்லாமே 0வாக இருக்கணும். அதை தான் நம்ம அடுத்தது பண்ண போகிறோம். ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் சுட் பி 0. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், அப்ளைங் த எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது இதுக்கு என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரி ஒன்றா இருக்குது. அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். அதை அப்படியே எழுதிங்க. ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி வந்து 1 2 -1. இங்கே வந்து 0 வரணும். அப்போ இங்கே +3 இருக்குது, இங்கே -3 இருந்தால் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அப்போ என்ன செய்கிறேன்னா R2 tends to R2 - 3 டைம் ஆஃப் R1 ஒன்று முடிஞ்சு. அடுத்து இங்கேயும் 0 வரணும். ஏன்னா ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி ஃபுல்லாக 0 வரணும். இங்கே 1 இருக்குது, அங்கேயும் 1 இருக்குது. அப்போ ஜஸ்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் போதும். R3 tends to R3 - R1 பண்ணால் போதும். இதுவும் 1 இருக்குது, இங்கேயும் 1 இருக்குது. அப்போ R4 tends to R4 - R1 இதான் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த ஒர்க்கை பூரா நம்ம இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுற பாருங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து R2 எடுத்துக்கிறீங்க. R2 என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tends to 3 - 1 2 இருக்குது. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம், -3 டைம் ஆஃப் R1 சொல்லியிருக்கோம். -3 டைம் ஆஃப் R1. இப்போ -3 டைம் ஆஃப் R1 பார்க்கும்போது -3 -6 இங்கே வந்து +3ன்னு வந்துடும். ஏன்னா மைனஸில் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -3 -6 +3. அப்போ இது 0 ஆயிடுச்சு. இங்கே வந்து -7 வரும், இது 5 வரும். அப்போ நமக்கு வர ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து 0 -7 5 முடிச்சாச்சு. அடுத்து செகண்ட் வந்து R3 அப்படி இருக்குது. R3 என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 -2 3 இருக்குது. அடுத்து -R1 அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ -1 -2 +1 வருது. அப்போ என்ன, இது 0 வந்துடுது, இது -4 இது +4. அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வரும்போது 0 -4 +4 முடிச்சாச்சு. அடுத்து ஒன் மோர் த லாஸ்ட் ஒன் R4 அப்படி எடுத்துங்க. R4 என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 1 -1 கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து -R1 பண்ணுறேன். -R1 பண்ணும்போது -1 -2 +1. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது 0 இது -3 இது 2. அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன 0 -3 2 கிடச்சிருக்கு. 0 -3 2. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு பார்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரிக்கு கீழே இருக்கிற ஆல் அதர் எலமெண்ட்ஸ் இந்த காலம் ஜேத் காலம் ஃபுல்லாக 0 முடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரி வந்து -7. அப்போ இது கீழே இருக்கிறதெல்லாம் 0வாக இருக்கணும். இது எப்படி பண்ணுறது? இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ரோவோட ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது, இதோட தான் நம்ம பண்ணணும். அப்போ இதை ஒன்றா சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ அதுக்கு நான் ஒர்க் என்ன பண்ணுறேன்னா, இங்கே 4 இங்கேயும் 4 இருக்குது. இதை 4 டிவைட் பண்ண 1 1 கிடச்சிரும். இதை அடுத்த ஸ்டெப்பாக பண்ண போகிறேன். என்ன செஞ்சிட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்லி தட் ரோ 3 R3 tends to 1/4 R3 1/4 R3. மற்றதெல்லாம் அப்படியே அசிட்டாஸ் எடுத்துக்கிறேன். என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா 1 2 -1 0 -7 5 அப்படி எடுத்தாச்சு. இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 0/4 0 -4/4 வந்து -1 4/4 வந்து 1 வந்துடும். லாஸ்ட் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் 0 -3 இது 2 ஆக்கிடுறோம். இதில் ஒன்றும் சேஞ்சஸ்லாம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. ரைட்டு. இப்போ நான் இன்டர்சேஞ்ச் அந்த ரூலை யூஸ் பண்ண போகிறேன். இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணாமலே அந்த ரூலை யூஸ் பண்ணுறேன். இன்டர்சேஞ்சிங் ரூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எது ரெண்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேன், இங்கே ஒன்றா இருந்தால் நமக்கு ஈஸி. அதனால் இது ரெண்டையும் R2வையும் R3 இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். R2 இன்டர்சேஞ்ச் R3. இப்போ ரெண்டு சைடு ஆரோ மார்க் போட்டோன்னா இன்டர்சேஞ்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம்னா, ஃபஸ்ட்டு இதை அப்படி வச்சுங்க 1 2 -1 அப்படி வச்சுங்க. இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா 0 -1 1 அப்படின்னு எடுத்துங்க. 0 -7 5ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இது 0 -3 இது 2ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ரைட், இது முடிஞ்சிச்சு.
இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 0 ஆக்குற முயற்சியில் வரும். இப்போ டென்ஸ் டூ, இப்போ ஃபஸ்ட்டு 1 2 -1 நோ சேஞ்சஸ், இதுலேயும் நோ சேஞ்சஸ். 0 -1 1 0 வந்துச்சு. அப்போ இங்கே -1க்கு நேராக கீழே 0 வரணும். இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா R3 நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணோம். R3 tends to R3 -7 டைம் ஆஃப் R2 எடுத்துக்கிறேன். -7 டைம் ஆஃப் R2 எடுக்கிறேன். இப்போ உங்கள் R3 எடுத்துக்கங்க. R3 ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இதில் R3 வந்து -7 5 இருக்குது. -7 டைம் ஆஃப் R2 எடுக்கிறேன். 7 டைம் ஆஃப் R2 எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் இங்கே வந்து 0 இருக்குது. 0 இன்ட்டு எடுத்திங்க 0 தான், அது அப்படி இருக்கட்டும். அடுத்து -1 இன்ட்டு -7 வந்து +7 வந்துடும். 1 இன்ட்டு -7 -7 வரும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு 0, இங்கே 0, அப்போ 0 0 0 வந்துடும். இது 0 வந்துடும். இங்கே வந்து -2 வரும். இதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது 0 0 -2 வந்துருச்சு. இப்போ அடுத்ததும் 0 வரணும். இது இந்த -3 நமக்கு 0 வரணும். அப்போ என்ன செய்கிறேன்னா, ஒன் மோர் ஸ்டெப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக R4. இப்போ R4 tends to R4 மைனஸ், இங்கே வந்து +3 இருந்தால் 0 ஆயிரும். அப்போது -3 இன்ட்டு R2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். 3 இன்ட்டு R2. இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து R4 எடுத்துக்கங்க. R4 என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த R4 வந்து 0 -3 2 இருக்குது. அப்புறம் -3 டைம் ஆஃப் R2 எடுக்கிறேன். -3 டைம் ஆஃப் R2 போது ஃபஸ்ட்டு 0 இன்ட்டு எடுத்திங்க 0, -3 இன்ட்டு -1 வந்து +3, அப்போ -1 எடுத்துகிட்டு -3ன்னு வந்துடும். இப்போ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இது 0 இது 0, இங்கே வந்து -1 வரும். அப்போ என்ன ஆகும்னா 0 0 -1 அப்படி வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போது இதில் ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி ஃபுல்லாக 0 வந்துருச்சு. இந்த செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி கீழே ஃபுல்லாக 0 வந்துருச்சு. இப்போ தேர்ட் ரோவில் இதுதான் ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி. அப்போ இது கீழே இது 0 வரணும். ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ரேட் பண்ணால் போதும் அப்படின்போது இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒன் மோர் ஸ்டெப் 1 2 -1 0 -1 1 அப்படி இருக்கட்டும், 0 0 -2 அப்படி இருக்கட்டும். அடுத்து இதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ R4 இங்கே இருக்கிற R4 tends to R4 மைனஸ் ஆஃப், இங்கே வந்து இங்கே 2 இருந்துச்சுன்னா 0 ஆயிரும். அப்போ என்ன செய்கிறோம், இதை கொஞ்சம் மாற்றி எடுத்துக்கிறோம். எப்படி எடுத்துக்கிற போகிறோம்னா, R4 tends to இங்கே 2 வரணும். அப்போ என்ன செய்கிறோம், 2 டைம் ஆஃப் R4 மைனஸ் ஆஃப் R3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் மாற்றி எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இங்கே 2 இருந்தால் தான் கேன்சல் ஆக முடியும், அதனால் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ இது எப்படி பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 டைம் ஆஃப் R4, R4ல் 2 மல்டிப்ளை 0, ஃபஸ்ட்டு 0, அடுத்து இங்கே 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் -2 வந்துடும். அடுத்தது மைனஸ் ஆஃப் R3 பண்ணுறேன். இதில் -R3 பண்ணிங்கன்னா 0 0க்கு மைனஸ் போட்டாலும் மைனஸ் தான். அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு -2 வந்து +2. இப்போ என்னென்னா 0 0 0, இப்போ 0 0 0. இப்போது எக்லான் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட்டட். இப்போ எக்லான் ஃபார்மில் அந்த 3 ரூல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி வந்து 1 இருக்குது. 1 இருக்கிற அந்த காலமில் இருக்கிற ரிமைனிங் எலமெண்ட் ஃபுல்லாக 0 இருக்குது. அடுத்து செகண்ட் ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்க ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரிக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது, ரைட், அது கரெக்டாக வந்துடுச்சு. அப்போ இந்த நான் ஜீரோ என்ட்ரிக்கு நேராக இருக்கிற அதர் காலம் எலமெண்ட்ஸ் வந்து 0வாக இருக்குது. அந்த காலமில் இருக்கிற அதர் எலமெண்ட்ஸ் வந்து 0வாக இருக்குது, ரைட். அப்போ அடுத்து தேர்ட் ரோ வரும். தேர்ட் ரோவில் இதுதான் ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி. அப்போ அது கீழக்கு 0 இருக்குது. அப்போது எக்லான் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் இல்லை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். அப்போ அது லாஸ்ட் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸ் இந்த எக்லான் ஃபார்ம். இப்போ என்ன முடிவு வந்துடும்னா, இந்த லாஸ்ட்டு
அதாவது ரோ எக்லான் ஃபார்மில் இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் மேட்ரிக்ஸ் இந்த ரோ எக்லான் ஃபார்ம் அப்படி கூட வச்சுங்க. இட் இஸ் இந்த ரோ எக்லான் ஃபார்ம். அப்போ அடுத்து வந்து நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ். the number of non-zero rows are எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்கள். லாஸ்ட் இருக்குது 0 ரோ, ஏன்னா ஃபுல்லாக வந்து 0 ஆயிடுச்சு. ரிமைனிங் 3 வந்து நான்-ஜீரோ ரோஸ், எல்லாத்துலேயுமே நம்பர் இருக்குது. அப்போ 1 2 3. இப்போ நம்பர் ஆஃப் நான்-ஜீரோ ரோஸ் ஆர் 3. அப்போது ரேங்க் ஆஃப் A is equal to 3. ரோ ஆஃப் A is equal to 3. ஸோ இதான் இந்த கொஷின். ஸோ இதை நம்ம இந்தளவுக்கு எலாபரேட்டாக போட்டாச்சு. இப்போ நான் ரொம்ப டைம் உங்களுக்கு போட்ட மாதிரி இருக்கும், ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப டைம் ஆகிருக்கு. பட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க, ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இதில் இன்னொரு சம் இருக்குது, இதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் எடுத்து போடுங்க. எக்ஸாம்பிள் சம்ஸையும் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கை கொடுக்குறேன், அதையும் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்கை போட்டுருங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து எக்ஸசைஸ் 1.2ல் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு 2 கொஸ்டின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஃபுல்லாக என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மேட்ரிக்ஸ் பை மைனர் மெத்தட். மைனர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ரேங்க் பார்க்கணும் ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு அப்படின்றத பற்றி கான்செப்ட் பார்த்தோம். கான்செப்டை சம் போடுற மெத்தட் எல்லாமே பார்த்தோம். அடுத்து வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மேட்ரிக்ஸ் பை ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தட். ஸோ ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ரேங்க் பார்க்கணும் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம். இதில் எக்லான் ஃபார்மு, எலிமெண்ட்ரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் எலாபரேட்டாக நான் சொல்லியிருக்கேன். ஃபுல்லாக நல்லா பாருங்கள் இந்த வீடியோவை, திருப்பி அகெயின் திருப்பி பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், அந்த டவுட்டை க்ளியர் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ்.